हेलो स्टूडेंट्स, आज आम साहित्य व्याकरण प्रथम अध्याय वाक्य विचार विषय जानिबा। जेमिति कही जानिथिले कथा सुंदर, बांधी जानिले मथा सुंदर, एमिति कही थांती। तो आमे जानिबा बांधिबा जणाथिले जेमिति मथा जेमिति सुंदर दिसि थाए, कहिबा जणाथिले कथा सेमिति सुंदर लागि थाए। साधारण कथाटिकु कही जानिले खूब सुंदर जणा जाए। मनोभाव को आमर वचन द्वारा प्रकाश कर एथिपाई केतोटी अथवा स्थल विशेष अनेक शब्द आम व्यवहार करिथाऊ। पुणी शब्द को शब्द खंजा खंजी करी कथबार्ता करूँ। या फल कहिबा बा भाव प्रकाश करिबा सहज हुए। वर्तमान देखा जाऊ जेमिति आमे देखिबा तो करे अछि अरुण काली, खरे अछि गछरे चढ़ी और गरे अछि आंब तोली थिला। यही वाक्यटी होची या वक्तव्य होची संपूर्ण नहीं। यही वक्तव्य क ख ग अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोली थिला। एबे यही वक्तव्यटी संपूर्ण अछि। यह मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करुअछि। यह को आमे वाक्य कही थाऊ। सबको जदि मेसई देबा ताहेले यही वाक्य रे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोली थिला यही पद गुड़िक वाक्यर गोटे गोटे एकक एकाठी मिशिछंती। तेणु अरुण और काली इत्यादि गोटे गोटे पद। जेमिति प्रश्न जानिले तू खाइछु, तो तू आउ खाइछु दुईटी पद और उत्तर जदि हाँ कहबा ताहले हाँ होची गोटे पद। आमे जानिले एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे जदि प्रकाश करिथाए ताको आमे वाक्य कही थाऊ। तापरे आमे योग्यता विषय जानिबा। जेमिति बालकटी उडुअछि, बालक जेमिति उड़ी पारे ना, यह कौन योग्यता नुहे। जेपरि छेली गीत गाउछि, छेली केबे गीत गाएनी, यार योग्यता नुहे। सेपरि गछटी पानी रे जलिगला, पानी गछरु जली पारे नाही, यह संभव नुहे। तेणु उदाहरण देखिबारे वाक्य गुड़िक निम्न क्रम रे पढ़िबाको हेबो। जेमुटी बालकटी दौड़ुअछि, सविता गीत गाउअछि और गछटी निआरे पड़ीगला, यह होची यार योग्यता। सेपरि योग्यता आमे काहाकु कहिथाऊ जानिबा। वाक्य रे व्यवहार कर जाउथुबा पद गुड़िक पारस्परिक संबंध को आमे योग्यता कहिथाऊ। सेही बोली आकांक्षा को देखिबा। आकांक्षा काहु कहा जाए। जेपरि मदन सहित डट 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 वाक्यटी पूर्ण नुहे, यह अन्य केतोटी कथा को अपेक्षा करुअछि। रविवार दिन चपला वाक्य अन्य किछि पद को अपेक्षा करछि, तेणु यह पूर्ण नुहे। निम्न क्रम रे वाक्य दुईटीर पूर्णता अणा जाइछि। जेपरि मदन सहित तांको बापा आसीबे। प्रथम आमे जानिले मदन सहित आमे किछि जानिनु आगो कौन अछि, हेले एबे आमे पूर्णता कर देइछु मदन सहित तांको बापा आसीबे। सेपरि रविवार दिन चपला भुवनेश्वर को जीव, एटा आमे आगरु जानि नथिलु, एबे जानिलु। सेहिथिपाई वाक्य रे थिबा गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पाई अपेक्षा करिथाए, ताको आमे आकांक्षा कही थाऊ। तापर जानिबा आमे आसक्ति विषय रे। होई हेले प्राप्त बुद्धत्व गौतम तपसिद्ध, एटा आमे किछि बुझी पारुनु कौन कौन लिखा जाइछि। उभय मिसी छवि और बंदना आंकिछंती चंदना, कौन बुझी होछि कि नाही, तो कौन करे बुझी पारिबा। प्रदत्त वाक्य दुईटी रे कर्ता क्रिया एपरि अछि जो कि आमे प्रकृत अर्थ बुझा पड़ी नाहु। कर्मकर्ता थिले मध्य आमे बुझी पारु नाहु। उभय वाक्य रे पद गुड़िक जहा पर जे रहिबा आवश्यक सेपरि होई नाही। एथिरे तो पद गुड़िक सजाय लेखा गले वाक्य दुईटी हेबो। गौतम तपसिद्ध होई बुद्धत्व प्राप्त हेले और चंदना और बंदना उभय मिसी ए छवि आंकिछंती। यह होइछि पद बा वाक्य को सीधा सलख लेखा जाइछि। वाक्य रे थिबा पद योजना बा सौंदर्य होइछि आसक्ति। आमे जदि वाक्य को जदि भल रे लेखिबा ता सौंदर्य दिसिबो और ताको आमे आसक्ति बोली कही थाऊ। या द्वारा कहा पर केउ पद रहिले
ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଥାଉ। ତାହାକୁ ଆମେ ଓ ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟାଂଶ। ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଯେମିତି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୂଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ ମୋଟା ଆକାରରେ ଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ାଯିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ପୁନର୍ବାକ୍ୟ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିଥାଉ। ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଥାଉ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂଗତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବାକ୍ୟାଂଶ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଅଛି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଥମେ ହେବ? ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? କର୍ତ୍ତା। ଯିଏ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା ଆକାରରେ କହିଥାଉ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ କରିଥିଲେ ଓ କାଟନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। କ'ଣ ଯିଏ ଜାଣ ବି କରିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ କହିଥାଉ କିଛି କାମକୁ। କିଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ଓ ଏଥିରେ ହେବ କ୍ରିୟାପଦ। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପଦବିନ୍ୟାସ। କହି ବୋଲି ପରେ ଯେ ପଚା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକେଶୀ, ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ଜଣାଥିଲେ ଖରାପକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ସ୍ଥାପିତ କରିହୁଏ। କହିବା ଜଣା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାର କୌଶଳ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କେତୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟର ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ବଧ କରିଥିଲେ ଓ ଏଥିରେ କରିଥିଲେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ସଦାବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଲାଗିଥାଏ ଓ ଶେଷରେ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଗାଇଲେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗାଉଥିଲେ। ଓ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କର୍ମ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୀତ ହେବ। ତାପରେ ଗୀତ ପରେ ଗାଇଲେ ରହିଛି। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦଟି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ ଓ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିମୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଓ କାହାକୁ ଦେଉଥିଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୌଣ କର୍ମ କହିବା। ବାକ୍ୟରେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ? ଗୌଣ କର୍ମ ହେବ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତ ଦୁଇରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ତ ପ୍ରଥମେ ରଖାଯିବ, ନହେଲେ ଶେଷରେ ରଖାଯିବ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ୟା ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଚତୁର ଲୋକର ବିଶେଷତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବସିଥାଏ। ଯେପରି ଲୋକର କ'ଣ ହେଉଛି? ଚତୁର। ୟାନି ଲୋକଟି ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷ ହେଉଛି ଚତୁର। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା
ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ, ସେମିତି ପାଇଁ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ। ବାକ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବସିଥାଏ। ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସକାଳ ଅଧିକରଣ, ଯେପରି ସକାଳେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କାରକ କହିବା। ଆଉ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ଏଇଟା ସକାଳ। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ତ କଠିନ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିତ ହେଉଅଛି। ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିଥାଏ। ଯେମିତି ତୁମର କାମ ହେଇଛି ଘର ଜଗିବା। ତ ତୁମର କାମ ହେଇଛି କ'ଣ? ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏହା ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ପାଇଁ ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବସିପାରେ। ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିନା ଏଟା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଓ ଏହା ରମେଶଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ବାକ୍ୟରେ ପଦ ନେଇ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ 1 ରେ ଦେଖିବା ତ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ ଓ 2 ଦେଖିବା ତ କାଲି ତମେ ଘରେ ନଥିଲ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଗଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ନଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି। ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସେ ଓ ନ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା 12 ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ। ରାଘବ ବେତରେ ସୁଦାମକୁ ପିଟିଦେଲେ। ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ। ବାବା ବହିଟିଏ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲେ। ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ନରେଶ ବହୁତ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସାୟରୁ କରୁଛି। ଏହା ବାକ୍ୟର କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ ଓ ଅଧିକରଣ କାରକର ପଦ କର୍ମ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଓ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ।